میرے مسلمانوں، کچھ مہینے پہلے کا ایک واقعہ ہے، یہ بھی بڑا دردناک واقعہ ہے۔ مجھے بیان کرتے بھی ڈر لگتا ہے اور سوچتا ہوں کہ کس طرح بیان کروں کہ ہماری قوم کے ہی حالت ہے، لیکن اس دور میں اب لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں رہا کہ علماء کی مجلسوں میں جائے، بیانوں کی مجلس میں جائے، قرآن حدیث کی تعلیم کے حلقوں میں جائے، تاکہ انہیں پتہ چلے حلال و حرام کیا چیز ہے۔ اس کے لیے جس چیز کے ذریعے آج دنیا کی ساری چیزوں کو پھیلایا جا رہا ہے، اس لیے میں سوشل میڈیا کا سہارا لے کر اپنی بات، اپنی قوم کی بات لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، تاکہ ان کے اندر ایمانی غیرت جاگ جائے، ایمانی بیداری پیدا ہو جائے، دین کی سمجھ پیدا ہو جائے، حلال کام کرنے والے بن جائے، حرام چیزوں سے رکنے والے بن جائے۔ ایک بہت عجیب واقعہ ہے میرے مسلمانوں۔ یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ اللہ نے قرآن میں مردوں کو 4 شادی کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ایسا تو کہیں نہیں سنا ہوگا کہ ایک عورت کو 4 شادی کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہو۔ لیکن ایک عجیب و غریب واقعہ کچھ مہینے پہلے، اس واقعے کا میں عینی شاہد ہوں، میں گواہ ہوں، اس واقعے کے اندر میں موجود تھا۔ ایک عورت نے 4 شادی کیوں کی؟ سوچنے کی بات۔ ایک عورت نے 4 شادی کیوں کی؟ اتفاق سے میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، ہمارے پہچان میں ایک آدمی شادی شدہ، نام نہیں لیتا میں، وہ کافی ٹینشن اور پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے گاڑی روک دی، کہا بھائی خیریت تو ہے؟ ہاں مفتی صاحب۔ میں نے کہا بہت چہرے سے اداس نظر آ رہے ہو، پریشان نظر آ رہے ہو، آپ کی چہرے کی مسکراہٹ اور ہنسیاں کہاں چلی گئی، اور آپ کی باڈی تو پگھلتی چلی جا رہی ہے، کوئی بڑا ٹینشن ہے کیا؟ کہا مفتی صاحب بہت بڑے مسئلے میں پھنس گیا ہوں۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میں یہاں نہیں بتا سکتا، میں آپ کے پاس روبرو آ کر کے بتاتا ہوں۔ اور وہ آیا اور وہ کہنے لگا مفتی صاحب میں شادی شدہ ہوں، میرے ڈائنگ کا کارخانہ ہے، جنس کی فیکٹری کا، لیکن جو ہے میں ایک شادی شدہ عورت کی محبت میں پھنس گیا، اور اس نے مجھ سے نکاح کرنے کے لیے وعدہ کیا، اور میں نے نکاح کر بھی لیا، اور میری اب وہ مجبور کر کے میری ساری کمائی وہ لے جا رہی ہے، لیکن مجھے پتا چلا کہ وہ کسی اور سے بھی نکاح کر چکی ہے، وہ آدمی بھی موجود ہے۔ پھر میں اس مسئلے میں کہا کہ بھائی ذرا اس بہن کا فون نمبر، ایڈریس وغیرہ دو، میں جا کر کے ملاقات کروں۔ اور جب میں اس جگہ پہنچا ہوں، علاقے کا نام نہیں لیتا، اس جگہ پہنچا ہوں، اور جب سوسائٹی میں داخل ہوا اور 4 نمبر کے مکان میں آواز لگائی، تو گھر کے اندر ایک ماں اور ایک بیٹی، یہ 2 ہی موجود تھے اور کوئی موجود نہیں تھا۔ اجازت لے کر گھر میں داخل ہوا۔ میں نے کہا فلاں آدمی کو جانتی ہو؟ ہاں میں نے اس سے شادی کی ہے۔ میں نے کہا وہ کس وقت آپ کے پاس آتے ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ دن میں۔ اور میں نے کہا میں نے سنا کہ ایک اور بھی نکاح آپ نے کیا ہے۔ کہا ہاں۔ میں نے کہا وہ کب آتے ہیں؟ وہ کہتی ہے کہ وہ رات میں آتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کون؟ کہا کہ میری 16 سال کی بیٹی ہے، گھر میں اس کی 16 سال کی بیٹی ہے۔ میں نے کہا 2 آدمی، ایک کے علاوہ ایک کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ وہ عورت تو بڑے فخر سے کہتی ہے مولانا تم کو کیا معلوم، میں نے تو 4 شادیاں کی ہے، 4 آدمی موجود ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا میرا ایک شوہر جو ہے، جس سے پہلا نکاح ہوا، جس سے یہ بیٹی ہے، وہ باہر کنٹری میں ہے، وہ مال کمانے کے لیے گیا ہے، وہ 2 سال میں آتا ہے، اور اس سے بھی پیسے منگاتی ہوں، وصول کرتی ہوں۔ اور دوسرا ایک آدمی ہے جو ٹرک ڈرائیور ہے، اس سے بھی میں نے شادی کی ہے، وہ 15 دن میں، مہینے میں آتا ہے، ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں مال، کمپنیوں کے مال پہنچاتا ہے۔ اور ایک یہ آدمی جس کی چکر میں آپ میرے پاس آئے ہو، یہ دن میں کاروبار کے لیے نکلتا ہے، کاروبار میں جا کر تھوڑی دیر کے بعد یہ میرے پاس آ جاتا ہے، اور یہ نائٹ میں اپنی بیوی کے پاس ہوتا ہے، اور نائٹ میں نے کسی اور سے نکاح کر رکھا ہے، وہ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ میں نے کہا میری بہن تو نے ایسا غلط قدم کیوں اٹھایا؟ وہ کہنے لگی
میں यूपी से मेरा ताल्लुक़ है, वहाँ मैं ज़मीन खरीद के बड़ा बंगला बनाना चाहती हूँ और मेरे बंगले का काम पूरा होने भी आया है। ये 4 शादियाँ मैंने इसीलिए की, चारों से हर महीने जो है 15,000, 20,000, 15,000, 20,000 चारों से वसूलती हूँ और इन्हीं के पैसों से बंगला बनाती हूँ। अब मेरा शोहर जो बाहर कंट्री में है वो आने वाला है, इन तीनों को छोड़ करके मैं चली जाऊंगी और वहाँ जाकर बंगले में अपने पहले शोहर के साथ जिंदगी गुजारूंगी। सोचिए तो सही मुसलमान, कहाँ चले गई मुसलमान की अकल? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही दीन दिया था? क्या अल्लाह के नबी की यही तालीम थी? क्या अल्लाह के नबी की ये तालीम थी? नहीं मुसलमानों, ऐसे गुनाह हो रहे हैं कि अल्लाह के अज़ाब को दावत देने वाले काम। फिर किसी तरह मैंने कहा वो तेरे 2, 3, 4 बाद में उसको हल करना, पहले मेरे इस पहचान वाले हैं, मेरे ताल्लुक वाले हैं। उसने कहा कि एक शर्त पे निकाह का कागज़ बना हुआ है, अगर ये लाख रुपये दे दे तो मैं निकाह भी कैंसिल, तलाक का पेपर बना के इसको छूटा करती हूँ। तो लाख से 50,000 रुपये में उसको पेपर बनवा करके मैंने उसको किसी तरीके से छूटा करवाया। फिर उसके बाद वो औरत गाँव चली गई। सोचने की बात है कि मुसलमान दीन से दूर हुआ तो उसकी सोच कितनी गंदी हो गई, इतनी गंदी हो गई कि इस हद तक गिर जाए। अब ये 4 मर्द हैं, अब किसके नुत्फे से कौन सा अमल रुकेगा? किस 25 लोगों ने अगर बच्चा होता है तो उसका बाप कौन कहलाएगा? नस्ब कैसे साबित होगा? अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए औरतों को कहा कि एक के निकाह में होते हुए दूसरा निकाह नहीं हो सकता है, इसलिए कि नस्ब खलल हो जाएगा कि ये किसके नुत्फे से ये अमल है। मुझे बतलाना ये है कि मुसलमान अल्लाह पर ईमान रखने वाले, अल्लाह के नबी पर ईमान लाने वाले, कुरान पर ईमान रखने वाले, नबी को नबी मानने वाले क्यों अपनी ऐसी गलीज सोच बना रखी है और दीन से दूरी की बुनियाद पर इस तरह गुनाहों के दलदल में गिरते चले जा रही हैं, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं कि हमारा माशरा कितना बर्बाद हो रहा है, कितना बर्बाद हो रहा है कि आज माल की लालच में हमारी बहन बेटियां किसी के साथ भी ताल्लुकात बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं कि हमारी बेटियों को फैशन परस्ती का शौक है। हमने बचपन से दीन न दिया तो फैशन परस्ती का शौक है। अब बाप की कमाई से उसके शौक मौज पूरे नहीं हो रहे हैं तो किसी न किसी से ताल्लुकात बना करके उनके जरिए अपने शौक मौज पूरे किए जा रहे हैं। शादीशुदा औरतें अगर उनके आदमी से उनके शौक मौज पूरे ना हो रहे हो, अच्छे कपड़े ना मिल रहे हो, खर्ची ना मिल रही हो, तो किसी और से नाजायज ताल्लुकात बना करके अपनी दुनिया के शौक मौज पूरे कर रहे हैं और ये भूल जा रहे हैं कि 50-60 साल की जिंदगी है, मर के कब्र में जाना है, मैदान महशर में अल्लाह के सामने खड़े होना है, क्या जवाब देंगे? मुसलमानों अपने कारोबार में से वक्त निकालिए और मुसलमानों के घरों की मुलाकात कीजिए, उन्हें दीन समझाइए, अल्लाह का कुरान समझाइए और अपने दीनी माहौल बनाने की फिक्र कीजिए। वरना ये बेदीनी की आग अगर हम दीनदार बनकर बैठे रहे, अगर हम उलमा अपने आप को समझकर बैठे रहे और घर घर जाकर के मेहनत कोशिश ना की, तो जिस तरीके से मेरे भाई एक बस्ती में अगर आग लग जाती है, चाय के होटल पे खड़े मुसलमान चाय पी रहे हैं, देखते हैं बस्ती में आग लगी है, वो अपना चाय छोड़ करके भागते हैं उस आग को बुझाने के लिए। क्यों? ये आग अगर ना बुझाई गई तो हो सकता है पूरा मोहल्ला जलकर खाक हो जाए, और हो सकता है ये आग ना बुझाई गई तो वो चाय पीने वाले का मकान भी उसी मोहल्ले में है, वो आग उसके मकान को अपने लपेट में ले सकती है। इसी तरीके से मुसलमानों ये बेदीनी की आग, अल्लाह के हुक्म को तोड़ने की आग, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सुन्नत को छोड़ने की आग जो लगी हुई है, अगर हमने इस आग को न बुझाया, हम उलमा इस आग को बुझाने की फिक्र ना किए, दीनदार तबका मेहनत करके इस बेदीनी की आग को बुझाने की कोशिश ना की, तो वो दीन दूर नहीं कि वो बेदीनी की आग हमारे घरों को लपेट ले, वो बेदीनी हमारे घरों में भी पैदा हो जाए। अल्लाह हम सबको समझने की